warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يحترم قلب طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى آثار بول منه بعلن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا براختة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأدار الشيخ
شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقافي وشيخنا ورب أرواحنا اهدي عدي من اهل الخير وإلى روح معي فضل كتاب الشيخ بن عبد العزيز المليمن الشافعي وسعودهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإيمان. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون عقابه الذي جعل أي خلق لكم الأرض فراشا أي بساطا يفترش والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا أن يخلقوا. وقال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا أي نارا شديدة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah masuk tanggal 4 Rajab. Ada beberapa kesunahan. Kita kalau baca kitab biar kebanyakan. Jangan baca kitab satu kitab itu aja. Akhirnya pemahamannya terbatas. Yang pada akhirnya itu mati AC itu. Saya mati dan orang kerah atau benar-benar ya bukan nyalain. Ya orang kan berapa sampai dimatiin asli. Jadi baca kitab biar kebanyakan. Baca kitab biar kebanyakan yang pada akhirnya akan menyalahkan pendapat ulama-ulama yang lain, yang pada akhirnya jadi keras, jadi radikal pada akhirnya. Dikit-dikit beda, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir. Karena baca kitab terbatas, hanya kalangan dia doang yang dibaca. Jadi kalau kita baca kitab biar kebanyakan. Ulama yang mengatakan apabila luas ilmu seseorang, maka dia akan sedikit sekali menentang pendapat daripada orang lain. Jadi kapalan daripada yang pertama pada bulan Rajab adalah dibaca doanya. Ada di mana keterangan ini? Ada di kitab Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar yang mengarang Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dengan sebutan dengan nama Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mencantumkan satu hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dicatat nih, yang dengar dari speaker dicatat. Jadi jangan ente cuma baca untuk satu kitab doang atau berapa kitab doang. Yang satu ulama ini doang akhirnya. Yang urutannya ke dia doang. Yang pada akhirnya membid'ahkan orang, mengatakan orang kafir, mengatakan orang musyrik, amaliyah rajab sama sekali nggak ada. Makanya baca kitab biar banyak. Jadi yang pertama di kitab Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar yang mengarang Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah yang masyhur dengan sebutan dengan nama Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mencantumkan hadis ini dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak muda dari umur 10 tahun sampai umur 20 tahun menjadi khadimah, menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk pada bulan Rajab maka beliau baca doa ini yang sudah sama-sama kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tidak ditambahkan dengan kalimat ilah, tidak ditambahkan dengan kalimat ilah. Sekarang orang belagu menambahkan. Dia nggak tahu asal kitabnya itu di mana. Keterangan kitabnya tadi di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang mengarang Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Kalimat doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tidak ditambahkan dengan kalimat ilah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang pertama kesunahannya. Ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai masuki bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Kita perbanyak doa ini. Perbanyak doa ini, yaitu kalimat doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab وشعبان وبلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بسم الله الرحمن
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang pertama. Sunnah kita perbanyak doa ini. Kalau dia bilang enggak sunnah, kitabnya ada. Kemudian yang bilang, yang menjatuhkan, yang menyusun salah seorang ulama yang kalian kenal, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, yang terkenal masyhur dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Itu yang pertama, kesunnahannya. Yang kedua adalah dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabul Nafais yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abdul Rahman As-Sufuri Asy-Syafi'i rahimahullah, salah seorang ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mencantumkan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibaca tasbih pada tanggal 1 Rajab sampai 10 Rajab Subhanal Hayyul Qayyum sebanyak 100 kali. Tanggal 1 sampai tanggal 10 dibaca Subhanal Hayyul Qayyum dibaca sebanyak 100 kali. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 dibaca Subhanallahil Ahadis Samad, juga sama dibaca sebanyak 100 kali. Tanggal 21 sampai akhir Rajab dibaca Subhanallahir Rauf, juga sama dibaca sebanyak 100 kali. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanal Hayyul Qayyum. Tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahil Ahadis Samad. Tanggal 21 sampai akhir Rajab Subhanallahir Rauf. Ini kesunnahan yang kedua. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca kalimat tasbih tadi, bagaimana pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, lam yasifil wasifuna ma yu'ta dan thawab. Pahalanya tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggambarkan betapa besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba Allah yang membaca kalimat tasbih tadi. Jadi pertama baca doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua tadi tasbih tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanal Hayyul Qayyum 100 kali. Tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahil Ahadis Samad sama 100 kali. Yang ketiga 21 sampai akhir Rajab Subhanallahir Rauf sama dibaca 100 kali. Yang ketiga Al-Imam Muhammad bin Nabi radhiyallahu taala anhu wa rahimah, kata beliau, man istaghfarallaha. Jadi semua dalilnya ada, bukan enggak ada apa. Tidak ada dalilnya ada, kitabnya ada. Ada yang bilang hadisnya hadis yang dhaif. Ya, diperbolehkan untuk mengamalkan dengan hadis yang dhaif. Untuk pengamalan ibadah diperbolehkan. Untuk sebagai dalil, sebagai hukum tidak diperbolehkan. Untuk sebagai hukum tidak diperbolehkan menggunakan hadis yang dhaif. Tapi untuk pengamalan diperbolehkan menggunakan hadis yang apa? Hadis yang dhaif. Nah, kemudian yang ketiga tadi Al-Imam Muhammad bin Nabi radhiyallahu anhu wa rahimah, kata beliau, man istaghfarallaha fi Rajab 70 marratan fi al-ghadati wal 'ashyi harramallahu jasadahu 'ala an-nar. Yang ketiga amaliyahnya, orang yang mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah pagi dan sore 70 kali. Bentuknya bebas istighfarnya, wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau boleh saya tulis istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bebas. Atau istighfar Nabi Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'adhini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa rabbini bima qadaita. Atau istighfar yang paling simple yang guru-guru kita, kiai-kiai Jakarta, Habib-habib Jakarta dan sekitarnya mengajarkan. Istighfar yang simpel, yang ringkas, yang pendek, yang semua hafal. Rabbil firli
warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari. Kalau nggak sempat, kalau bisa selama 24 jam jangan tinggalkan. Minimal 70 kali kita baca istighfar ini selama bulan suci Rajab. Yaitu kalimat tadi yang paling simpel, paling gampang, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Al-Imam Muhammad bin Nabi radhiyallahu anhu rahimah, kata beliau, orang yang membacanya haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. 3 amal yang sudah. Yang pertama tadi baca doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua baca tasbih tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanal Hayyul Qayyum 100 kali, tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanal Ahadus Samad 100 kali, tanggal 21 sampai akhir Rajab Subhanallah Ar-Rauf sama 100 kali. Yang ketiga tadi baca istighfarnya, istighfar yang paling simpel, yang paling mudah, paling gampang, paling ringkas, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang keempat disunahkan berpuasa. Ada yang bilang tidak mengkhususkan Rajab dengan puasa. Lihat hadisnya, hadisnya banyak. Nabi Rasulullah SAW beliau berpuasa selama bulan suci Rajab. Nabi Muhammad berpuasa pada bulan suci Rajab. Itu hadisnya ada, silakan baca hadis. Kalau tidak ada hadisnya, baru Anda bisa mengatakan jangan berpuasa pada bulan Rajab. Ini hadisnya ada. Bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa pada bulan suci Rajab. Makanya para ulama kita mengatakan, bagi orang-orang yang memang ada qadar puasa Ramadan, maka sangat dianjurkan. Kan dikit lagi, habis Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan. 2 bulan lagi kita insya Allah akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nah, makanya para ulama menganjurkan bagi orang yang ada qadar puasa Ramadan lagi perempuan, sangat dianjurkan untuk mengqadha sekaligus dia berpuasa pada bulan Rajab ini. Bagaimana niatnya? Niatnya kalau qadaan puasa Ramadan, niatnya malam. Yang penting sebelum subuh. Niat di hatinya, aku niat qada puasa Ramadan dan puasa sunnah Rajab. Kalau memang hanya berpuasanya qadaan dan bulan suci Rajab saja. Tetapi bila ada orang yang memang berpuasanya berkebetulan pada hari Senin atau hari Kamis, maka niatnya 3. Niatnya masukkan di hati 3. Yang pertama, aku niat qada puasa Ramadan. Yang kedua, aku niat puasa sunnah Rajab. Yang ketiga, aku niat puasa hari Senin. Ini semua keterangannya ada dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita orang Jakarta, orang Kayu Manis, orang Bukit Duri, orang Mampang, orang Tegal Barat, Jakarta sekitarnya seluruhnya bermadhab dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Jadi 4 amaliyah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang itu semua keterangan tidak ada. Kalau baca kitab biar banyakkan. Kita kalau baca kitab biar apa? Biar banyakkan. Biar banyak referensi yang kita baca lalu ketemu. Oh iya benar. Kata para ulama, idza tasa'il berrajul qalla itraduhu 'anil nas. Apabila seorang ilmu itu miliknya yang sangat luas, maka sedikit sekali dia menentang pendapat daripada orang lain. Yang yang pertama tadi doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua tasbihnya, Subhanal Hayyul Qayyum 1 sampai tanggal 10, 11 sampai tanggal 20, Subhanallahil Ahadus Samad. Kemudian tanggal 21 sampai akhir Rajab, Subhanallah Ar-Rauf. Kemudian yang ketiga tadi istighfarnya. Boleh istighfar yang lain-lain setelah kita. Mau ikut istighfar boleh, istighfar Nabi Adam boleh. Yang paling simpel, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca pagi 70 kali, kemudian sore 70 kali. Yang keempat terakhir berpuasa pada bulan suci Rajab ini. Rajab dinamakan Al-Asam, bulan Al-Asam. Asam artinya tidak mendengar. Bagaimana pengertian Al-Asam tidak mendengar?
Orang-orang kalau sudah masuk bulan Rajab, orang-orang Arab itu kalau sudah masuk bulan Rajab, yang tadinya berselisih, yang tadinya berantem, yang tadinya berkelahi, nggak mau berkelahi, nggak mau berkelahi, nggak mau berantem. Kenapa demikian? Karena bulan Rajab ini adalah bulan-bulan haram. Demikian. Makanya ulama sangat-sangat menghormati dan sangat menjaga, apalagi persiapan kita untuk masuk bulan suci Ramadan. Kita niatin, mudah-mudahan sampai umur kita ya, mudah-mudahan insyaallah. Niatin sampai Ramadan, niatin pengen baca Quran, pengen tarawih, pengen qiyamul lail, pengen kebaikan-kebaikan yang lain. Terus sampai pada akhirnya kita berpulang ke rahmatullah dengan membawa iman kepada Allah, kepada iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, nyambung bacaan kita lagi Irsyadul Ibad yang dikalam oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Mulaibar Al-Syafi'i. Dia seorang alim besar, bapaknya juga seorang alim besar, kakeknya pun seorang alim besar. Subhanallah. Jadi bapak, dari anak, bapak sampai kakek sampai buyutnya semua ulama-ulama besar. Nah, beliau mengatakan babul iman, ini bab tentang iman kepada Allah. Dalilnya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu ayyuhidu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquna iqabahu. Wahai seluruh hamba-hamba Allah, ini an-nas semua hamba Allah an-nas, mau orang kafir, mau orang muslim, mau orang munafik, orang musyrik, semua adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita enggak boleh menghina, enggak boleh sampai Nabi atur. Kalau kita punya tetangga orang kafir, enggak boleh diganggu. Kan demikian. Ente punya tetangga orang kafir, non muslim, enggak boleh diapain? Enggak boleh diganggu. Dia punya anjing, jangan diapain anjingnya. Jangan diracunin, karena sekali-sekali suka ada tetangga orangnya anjingnya beracunin, kan gitu ya. Itu nggak boleh tuh. Nabi ngelarang, Nabi ngejaga. Jangan orang yang non muslim, jangan orang muslim, non muslim saja sangat dijaga pada hukum Islam, pada ajaran syariat yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah panggil, wahai an-nas, wahai hamba-hamba Allah, u'budu ayyuhidu rabbakum alladhi khalaqakum. Esakanlah Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian semua. Esakan Allah. Jangan sekutukan Allah dengan yang lainnya. Minta hanya kepada Allah. Jangan minta yakin kepada keris, jangan yakin kepada batu. Ada orang kan pakai batu, ada combongnya tuh. Dibilang buat tarik apa itu? Buat tarik perempuan. Perempuan ketarik kalau ada duit. Batunya kalau orang gede, ada duitnya bercuma. Jadi bukan itu, batu punya kekuatan. Ada orang yang yakin dengan keris sebagai Tuhan. Ada yang minta ke kuburan. Ini tidak diperbolehkan. Sekali lagi, beda antara orang yang kuburan seorang syekh, seorang wali, seorang habib, seorang kiai, ziarah. Apakah diperbolehkan? Boleh dan disunnahkan. Kemudian apakah diperbolehkan bertawassul? Silakan diperbolehkan. Tidak ada hadis yang mengkhususkan harus bertawassul dengan orang yang hidup saja. Tidak ada. Tidak ada hadis satupun yang mengatakan keterangannya dari para ulama tawassul hanya diperbolehkan untuk orang yang masih hidup saja. Tidak, diperbolehkan selama dia orang saleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperbolehkan untuk bertawassul kepadanya. Kan Sayyidina Umar bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bertawassul dengan siapa? Sayyidina Abbas yang merupakan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bertawassul minta kepada Allah agar Allah turunkan hujan.
Ya Allah, kami dulu bertawassul kepada Nabi Engkau agar Engkau turunkan hujan kepada kami. Sekarang ya Allah, kami bertawassul kepada Engkau dengan paman Nabi-Mu, yakni Sayyidina Abbas. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami semua. Artinya apa? Bertawassul kepada orang-orang saleh, baik di masa hidup mereka atau di masa kematian mereka, adalah diperbolehkan pada hukum agama. Karena ada orang yang keras ya, nggak boleh lihat kubur, bertawassul dengan orang yang sudah mati. Musyrik minta, siapa yang minta pada si walinya? Tidak, kita tidak minta. Kita ziarah seperti biasa, baca Fatihah, baca istighfar, baca tasbih, baca salawat, baca Quran. Kita hadiahkan semua pahalanya buat si orang yang tadi dikubur tadi, si wali, boleh kiai, boleh habib. Kemudian apa lagi? Kita bertawassul dengan mereka semua. Apakah diperbolehkan? Iya, diperbolehkan, masyru'un, diperbolehkan dan disyariatkan pada dalam syariat yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kalau udah ketemu dengan guru-guru yang demikian, sudah pada akhirnya Anda akan membid'ahkan sebuah kerjaan orang. Jadi surga milik siapa surga? Surga milik Allah, yang pada akhirnya kalau sudah mengatakan, saya pernah berdiskusi kepada orang yang demikian modelnya. Saya katakan, kalau Anda mengatakan orang yang baca Yasin bid'ah, dan setiap bid'ah itulah sesat, dan orang yang sesat tempatnya di neraka, apakah Anda berani mengatakan orang yang baca surah Yasin malam Jumat semuanya di tempat apa? Di neraka di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan demikian. Kalau Anda mengatakan orang yang baca Yasinan setiap malam Jumat, Anda katakan sebagai orang yang ahli bid'ah. Setiap bid'ah apa? Sesat. Setiap sesat berada di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda berani mengatakan orang yang baca Yasinan setiap malam Jumat tempatnya di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berani mengatakan demikian? Saya tidak berani katanya. Itu kan yang mengatakan orang yang baca Yasin bilangnya apa? Hukumnya apa? Bid'ah. Maulid apa hukumnya? Bid'ah. Jadi kayaknya surga milik mereka semua, kayaknya. Jadi kalau yang bukan kelompok mereka semua di mana? Di neraka semua. Waliyadzubillah. Nah, kita jangan seperti itu. Makanya baca kitab biar apa? Biar banyakkan baca kitabnya. Jangan berguru baca kitab karangan mereka semua. Ya udah, yang isinya bid'ah, musyrik, kafir. Bid'ah, musyrik, kafir. Mereka mengatakan ini dakwah tauhid. Tauhid gimana tauhid? Kalau tauhid nggak pernah mengkafirkan orang lain. Saya katakan, kalau zaman dulu, zaman sebelum Indonesia menjadi muslim dan muslimah, bukan Wali Songo yang masuk ke Nusantara, mungkin tidak akan masuk Islam ke sini. Kenapa demikian? Anda saja dengan orang-orang muslim mengkafirkan, kan begitu? Anda saja dengan muslim dan muslimah mengkafirkan, bahkan bilang musyrik. Yang melihat al-kubur musyrik, yang mengadakan maulid bid'ah, yang baca Yasinan bid'ah. Sampai yang baca doa qunut apa bilang bid'ah juga. Tahlilan bid'ah semuanya, semua bid'ah. Jadi orang yang baca la ilaha illallah apa? Bid'ah. Saya sering bilang, saya sering analogikan, ini ada hotdog. Apa hotdog artinya? Apa hotdog artinya? Anjing apa? Anjing panas. Kalau sekedar literatur saja Anda memahaminya, ini anjing panas apa hukumnya? Halal. Padahal enggak kan? Hotdog itu makanan, roti, dalamnya ada apa? Ada sosisnya dari daging sapi, halal, tidak masalah. Nah sekarang tahlilan zaman Nabi tidak ada, tapi bacaan-bacaannya ada nggak semuanya? Ada, Nabi anjurkan. Baca Quran, Nabi anjurkan. Baca la ilaha illallah, Nabi anjurkan. Baca tasbih, Nabi anjurkan. Baca istighfar, Nabi anjurkan. Kita mengirimkan hadiah kepada orang sudah meninggal dari bacaan Quran kita, tasbih kita, selawat kita. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Siapa mengatakannya? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Ruh, dia mengatakan semua kerjaan-kerjaan dari orang yang masih hidup, tasbihnya, salawatnya, bahkan Fatihahnya, bahkan Qurannya, semua sampai kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi ini kata benar rahimahullah, wahai orang-orang yang merupakan hamba Allah, wahidu rabbakum alladzi khalaqakum. Esakanlah Rabbmu Allah
Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang yang sebelum kalian. Dari Nabi Adam sampai orang sebelum kita adalah semua Allah yang menciptakan. La'allakum tattaquna iqamahu, agar kalian menjaga daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa 'ala Allah ashrafna fatub 'alaina tawbah tawsilu kulla hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بكساد منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في المدن والتنهي. bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'al syani wa daraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'al syani wa daraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'al syani